اور لیویٹس چیپٹر 25 ورس 36 سے 37 اور ڈیوٹرانومی چیپٹر 23 ورس 19 and 20. تو یہاں اس بات کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی جو انٹرسٹ بہت زیادہ لوگوں سے لیتے ہیں اور انٹرسٹ لیتے ہیں، ان کو بھی خدا نے جو ہے یہ کہا کہ یہ بات جو ہے یہ چوری کے زمرے میں آتی ہے، بائبل مقدس کی تعلیم ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ false scales and balances، خدا کے کلام میں یہ لکھا گیا ہے کہ تم زیادہ نہیں تول سکتے ہو، تم زیادہ ناپ جو ہے وہ نہیں سکتے ہو۔ اور اس کا ذکر بھی ہمیں اخبار کی کتاب کے 19ویں باب کی 35ویں 36ویں آیت اور استثناء کی کتاب کے 25ویں باب کی 13ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک، اور امثال کی کتاب کے 11ویں باب کی پہلی آیت اور 20ویں باب کی 23ویں آیت میں اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اور خدا نے یہ منع کیا، اور بائبل کو اس میں لکھا ہے کہ تم دو طرح کے جو باڑ ہیں وہ نہ رکھنا۔ اور ہم خدا کے کلام یہ بات سیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ چوری کے زمرے میں آتی ہیں، اور خدا نے یہ حکم دیا کہ تو چوری نہ کرنا، یو شیل ناٹ اسٹیل۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو معاشرے میں جو ہے وہ چوری کا مقام رکھتی ہیں۔ لیکن ہم ایک اور بات سیکھتے ہیں کہ اسٹیل فرام گاڈ، کچھ لوگ جو ہیں وہ خدا سے بھی چراتے ہیں۔ اور جب ہم خدا سے چرانے کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم خدا کے لوگ ہیں، ان کی جو کنٹراڈکٹری بیہیویئر ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی بات جو ہے یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ رابنگ گاڈ آف کریڈیبلٹی، یعنی ہم خدا جو کریڈیبل خدا ہے اس کی جو ہے ہم چوری جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ ہیں is to profess one thing and live another، یعنی وہ ایک چیز کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن رہتے کسی اور طرح سے، یعنی وہ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم خدا کے راہ پر چلنے والے لوگ ہیں، اور وہ بائبل مقدس میں جیسا لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسپرچل شو کریں گے، وہ اپنے آپ کو روحانی شو کریں گے، لیکن بائبل مقدس میں لکھا کہ اخیر زمانے میں لوگ اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے۔ اور خدا کے کلام مقدس میں سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ یہ بھی خدا کے کلام کی روشنی میں یہ بات ہے کہ یہ خدا کی نظر میں صحیح بات نہیں ہے۔ جب ہم رابنگ گاڈ آف کریڈیبلٹی، یعنی خدا جو کریڈیبلٹی کا خدا ہے، ہم اس کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو چراتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے ٹائم اینڈ آفرنگ، یعنی جب ہم صحیح طور پر خدا کا حصہ خدا کو نہیں دیتے۔ اور میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا اور وہاں پر لکھا ہے کہ ایک نیا پاسبان جب کلیسیا میں آیا تو اس نے 3-4 ہفتے جب واز کیا تو ایک عورت ہمیشہ جب اس کو جا کر ملتی تھی تو اس سے کہتی تھی کہ پریچر دس از اے پریچنگ، کہ تو نے صحیح تعلیم جو ہے وہ دی۔ اور چوتھے ہفتے اس نے جب ٹائم پر سرمن دیا، جب اس نے یہ کہا کہ ہمیں خدا کا حصہ جو ہے وہ پورا خدا کو دینا ہے، اگر ہم نہیں دیتے ہیں تو ہم اس میں سے چراتے ہیں، تو اس نے کہا کہ جب عبادت ختم ہوئی تو پیچھے جب اس کو ملنے کے لیے گئے تو 2 عورتوں نے جا کر اسے کارنر میں لے گئی اور اسے کہنے لگے آج تو اپنی ٹیچنگ سے ہٹ گیا ہے، آج تو نے دخل اندازی لوگوں کی زندگی میں کرنا شروع کر دیا۔ اور انہوں نے کہا کہ آج تو نے پریچنگ نہیں کی، آج تو نے لوگوں کی زندگی میں دخل اندازی کی۔ اور جب ہم اس مقام سے اس بات کی تعلیم دیتے ہیں تو یہ لوگوں کی نظر میں اچھا نہیں ہوتا۔ میں نے 1 سال پہلے 3-4 سرمن جب دیے کہ ہمیں خدا کا حصہ خدا کو دینا چاہیے، ہمیں ڈائریکٹلی خدا کو دینی چاہیے، ہم جو خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں وہ خدا کو دینی چاہیے، تو مجھے سننے میں یہ ملا کہ آپ پادشاہ صاحب یہی سرمن سنایا کریں گے۔ تو لوگ جو ہے یہ بات سننا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن عزیزو ہم خدا کے کلام مقدس میں سے ایک بات جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں جب ہم پرانے عہد نامے کی آخری کتاب کو پڑھتے ہیں، ملاکی نبی کی کتاب کو پڑھتے ہیں، تو وہاں 3 باب میں اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے
तीसरे बाब की 7वीं आयत से 8वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं, तुम अपने बाप दादा के याम से मेरे आयन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूंगा, रब्बुल अल्फाज फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हूं? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दैयकी और हत्या में। और 10वीं आयत में लिखा है, और पूरी दैयक की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अल्फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। तो यहां हम खुदा के कलाम मुकद्दस में ये बात जो है वो सीखते हैं कि जो खुदा का हिस्सा है, जब हम खुदा को नहीं देते हैं, जब हम पूरा हिस्सा खुदा को नहीं देते हैं, तो खुदा की नजर में ये खुदा को ठगना है। ये खुदा के अल्फाज है, ये किसी पासवान के लफ्ज नहीं है या किसी प्रीचर के लफ्ज नहीं है, ये खुदा के कलाम के लफ्ज है। और खुदा ने इसके साथ वादा भी किया कि अगर तुम मुझे पूरा हिस्सा दोगे तो मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह भी नहीं होगी। और इसी से हम खुदा के कलाम में आज ये बात सीखते हैं कि ये सारी बातें जिनका जिक्र मैंने आपके सामने किया है, क्योंकि जब हम इस हुक्म को देखते हैं तो वहां से क्या है, तू चोरी न करना, ये चंद अल्फाज हैं, लेकिन इसके पीछे एक लंबी फहरिस्त मैंने आपके सामने जो है वो बयान की है। और इसी से हम खुदावंद के कलाम में आखिर में ये बात सीखते हैं कि हमें खुदा को भी ठगना नहीं चाहिए। हम खुदा को नहीं ठग रहे होते, बल्कि हम अपनी बरकत जो है उनको क्या कर रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं। क्योंकि खुदा ने यह वादा किया है कि जब तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह भी नहीं होगी। और जब हम उस हुक्म को पूरा नहीं करते हैं जो खुदा का हुक्म है, तो फिर हम अपनी बरकत जो है उनको रोक रहे होते हैं। तो चाहिए ये कि हम खुदा से बरकत हासिल करें, हम खुदा का हिस्सा खुदा को दें और खुदा हमें इतना दे कि हमारे पास कोई कमी न रहे। क्योंकि उसने ये वादा किया कि तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे। और इसी से चंद बातें आखिर में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि डेंजर्स एंड डैमेजेस ऑफ स्टीलिंग, कि इसके खतरात क्या है, इसका डैमेज क्या होता है जब हम जो है हम देखते हैं कि लोग चोरी करते हैं, लोग चुराते हैं, तो उसके डैमेजेस और उसके डेंजर्स क्या है। स्टीलिंग कैन लीड यू इनटू अ ट्रबल विद द लॉ। जब कोई शख्स चोरी करता है, किसी भी कोई चीज चुरा लेता है, तो जब वो पकड़ा जाता है तो उसको कोर्ट में जाना पड़ता है। जो लॉ है उसके मुताबिक उसको सजा जो है वो मिलेगी और उसे उस परेशानी से दो चार होना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि स्टीलिंग विल रूइन ह्यूमंस रिलेशनशिप विद फेलो ह्यूमंस। जब कोई शख्स किसी शख्स की चीज चुरा लेता है और जब उसको मालूम हो जाता है कि वह शख्स ने मेरी चीज से चुराई है, तो उनके जो ताल्लुकात हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, या वो ताल्लुकात जो हैं वो खटाई में पड़ जाते हैं। और ये इसका नुकसान है। और फिर हम ये बात सीखते हैं कि इट लीड्स टू डिसेप्शन एंड लाइज, यानी जो चोरी है ये हमें डिसेप्ट यानी धोखाधड़ी की तरफ और फिर झूठ की तरफ लेकर जाती है। जब कोई शख्स पकड़ा जाता है तो फिर वो झूठ बोलता है, अपने उस जुर्म को छुपाने के लिए वो झूठ बोलता है। और इसी से हम जब खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं और पुराने अहदनामे में आपको जिक्र मिलता है नुमान कोड़ी का, और उसके पास हम इस जो है नुमान कोड़ी जो है वो खुदा के नबी के पास जाता है। और खुदा के नबी के पास जब जाता है तो उसने उसे कहा कि तू जाकर जो है दरिया में गोते लगाओ, तेरा कोट जो है वो क्या हो जाएगा, जाता रहेगा। और उसने कहा ऐसे तो कई नदी नाले मेरे मुल्क में थे। उसके ज़हन में ये था कि नबी आएगा मेरे लिए दुआ करेगा। उसने अंदर से ही कह दिया कि तू यत्न पर जाकर 7 गोते मार और तेरा कोट जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसके जो साथ आए हुए थे उन्होंने कहा कि अगर कोई मुश्किल बात नबी कहता तो तूने वो भी तो मान ली, आसान बात है, तू क्यों नहीं कर लेता। जब उसने ऐसा किया तो उसका कोट